አሜሪካ ውስጥ አንድ ጥናት ተሰራ። In America there is some research has made. ሁሉ ጊዜ ጨረቃ ሙሉ ስትሆን ወንጀል ይበዛል። There was always a crime happens when a full moon happens. ጨረቃ ሁሉ ጊዜ ሙሉ ስትሆን when a full moon happens ወንጀል ይበዛል። ጨረቃ ሁሉ ጊዜ ሙሉ ስትሆን when a full moon happens ወንጀል ይበዛል። there was always crime. ምንድነው የሚያገናኘው ብለው መረመሩ አጡት። የዲያብሎስ ልጆች ብለድ ሙን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተባለው ብላክ ሙን ሲፈጠር ከፍተኛ ሪቹዋል ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ሞተ ቢባል በዚህ ቀናት ውስጥ ወይም የሆነ አደጋ ቢፈጸም ለነዛ ጣዖቶች ግብር የሚደረግ ነው ማለት ነው። ይሄ እንድታቁ ነው። ይሄ ፎቶ ይታያችኋል። ይሄ ፎቶ የኔ ምስል ነው። እኔ ምድር ላይ ያለው ሰው ነኝ። የኔ ምስል ነው። ይሄ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ምድር ላይ የሚመለክበት ስፍራ የለውም። አንተ ኪስ ውስጥ ያሉ ፎቶዎች ግን ምድር ላይ ቤተ መቅደስ አላቸው። ልዩነቱ ያ ነው። yes papa ኖርማል ምስል ብቻ ቢሆኑ ቤተ መቅደስ ለምን አስፈለገ? በኔማቸው የሚጠራ ነገር ለምን አስፈለገ? በእነሱ ስም ለምን አምልኮ አስፈለገ? and after that it will not come again. ከየትኛው አቅጣጫ wherever a direction ወደ እናንተ የተላከን ፍላጻ every weapon that flashes ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አስቆሚያለሁ። I pose it in Jesus mighty name. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አስቆሚያለሁ። I pose it in Jesus mighty name. ቁጭ በሉ። You may have your seat. ስሙን ከመጠቀማችን በፊት before you use the name ሶስቱ ዓለማትን ማወቅ አለበት። you have to understand the three realms. ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ማወቅ አለበት። you have to know what they walk on earth. ባህር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ማወቅ አለበት። or that live in marine. አየር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ማወቅ አለበት። or what it is airborne. ያወቃችሁ ሰዓት so whenever you know እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። you have to know how to use it properly. አዳምን ምንድነው ያለው? what is Adam given? ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን whatever they were creeping things ባህር ውስጥ የሚኖሩትን whether they are in water አየር ላይ ምን የሚሉትን whether it is in air የሚበሩትን አሁን ምን ማለት ነው ነገር ምድር ላይ የሚንቀሳቀሰውን እንስሳ so the beasts that walk on earth በምትቆጣጠሩበት ጥበብ and a wisdom that you command them ባህር ውስጥ ያለ ራስ አትቆጣጠሩት። you cannot control whether it's in marine. ደግሞ ሌላ ጥበብ ያስፈልጋል። there is another wisdom which is given. ባህር ውስጥ ያለውን አሳ በምትቆጣጠሩበት ጥበብ the wisdom that controls or አየር ላይ የሚበረውን ንስር መቆጣጠራችሁ you cannot command or control the eagle in air. የተለያየ ኔቸር ነው ያላቸው። they have different creature on three realms. የተለያየ ፍጥሮች ናቸው because they are different creatures. የተለያየ ፍጥሮች ናቸው። they are different creatures. hello are you with me? ምኖች ናቸው? የተለያየ ፍጥሮች ናቸው። የተለያዩ ናቸው። they are different. በአይነት የተለያዩ ናቸው። they are different things. በማሰብ ችሎታ የተለያዩ ናቸው። even in their thinking way. በፖቴንሻል በአቅም የተለያዩ ናቸው። even in their potential they are different. በጣም የተለያዩ ናቸው። they are so much different. so እነሱን በኢየሱስ ስም ስትገጥሟቸው so when you face them in the name of Jesus የት ጋር እንደምትገጥሟቸው እኮ you have to know where you face them. ብዙ ጊዜ that's why many times መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ልንገራችሁ when you read the Bible የነሱ አምላክ አሉ they say they are gods they have የምን አምላክ ነው ተራ እንትን ላይ ጦርነት ሲገጥሟቸው የነሱ አምላክ ምንድነው አሉ they say their God is a God of mountains. የተራሮች አምላክ ነው አሉ the God of mountains. በምን እንቅጠማቸው? let them get in በሸለቆ እንቅጠማቸው and let them meet them in a valley. hello are you with me? አንዳንድ ችግሮቻችሁ ፍሮም ተራራ ብቻ ይመነጩ አይደሉም። some of their problem is not from mountain. በሸለቆ የተሞከረባችሁን ችግር ተራራ ላይ ባለ ጥበብ አትወጡትም። you cannot overcome by the wisdom of mountain the things that happen in the valley. መንፈሳዊ ዓለም ላይ ጦርነት ሲከፈት so whenever there is a rise spiritual warfare መጀመሪያ ወቁት። first thing you have to know is the source. ነገርየው ከየት እንደመጣው where it arises. ከየት ነው የመጣው? where it arises. ጌታ ኢየሱስ በሽተኞችን አይቶ when Jesus of Nazareth look unto the sick በሽተኞችን አይቶ እኮ ነው when look unto them ዶክተሮቹ ይሄ ባክቴሪያ ነው ይሄ ቫይረስ ነው ይሄ ኢንፍሉዌንዛ ነው ምናምን ብለው ለይተዋቸዋል። the doctors give them according to virus and bacteria and በምድራዊ ነገር ስካን አድርገው they scan them with a physical. ጌታ ኢየሱስ ስፒሪቹዋሊ ስካን አረጋቸው and spiritually Jesus of Nazareth navigate. ይሄ ከጨረቃ ነው አለ and this is lunatic. ይሄ ደግሞ ሰፈር ውስጥ ያሉ ጠንቋዮች ናቸው። this is from the person of witchcraft. ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደዛው and the same thing is from others. በጨረቃ የሚነሳባቸው ለብቻው ለያቸው። so people from lunatic ሁሉንም ፈወሳቸው and every one of them they heal. ሁሉንም ፈወሳቸው they heal every one of them. አስቡት ሁሉም በሽተኞች ናቸው። so every one of them are sick. የበሽታውን ኬዝ ግን ለየው። እነዚህ ያለ በጨረቃ ነው የሚነሳባቸው። this thing is arise from lunatic. በጨረቃ ነው የሚነሳባቸው። they are lunatic. ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ጋር አንድ ሰው ይዘውለት መጡ። when he bring them Jesus of Nazareth እና አባትየው እንደዚህ አለ and the father says ልጄ በጨረቃ ሰዓት ሁሉ ጊዜ ይጥለዋል አለ። always when the moon arises he become fail. ጨረቃ ካልወጣች ልጅየው ጤነኛ ነው። the person is like the first is fine whether there is no moon. ጨረቃ ስትወጣ አሜሪካ ውስጥ አንድ ጥናት ተሰራ። in America there is some research has made ሁሉ ጊዜ ጨረቃ ሙሉ ስትሆን ወንጀል ይበዛል። there was always a crime happens when a full moon happen.
ጨረቃ ሁሉ ጊዜ ሙሉ ስትሆን when the full moon happens, ወንጀል ይበዛል። there was always crime. ምንድነው የሚያገናኘው ብለው መረመሩ አጡት። They missed him after their research. የሆነ ያክል ነጥብ መጥተዋል። And they came to one point. ግን በመንፈሳዊ ደረጃ እስካን ማድረግ ስለማይችሉ ተውት። Since they can't understand the spiritual thing, they leave it. Hello, are you with me? ያንዳንዶቻችሁ ችግር some of the problem that you have from ሰማያዊ አካላት ነው ይመጣው። they came from heavenly places. ከሰማያዊ አካላት ነው ይመጣው። from heavenly places. እናንተ ደግሞ ስሙን ስትጠቀሙ የነበሩት the one you are using it ጎረቤቶቻችሁ ላይ ነው። it's for your neighbor. ስሙን ስትጠቀሙ የነበሩት you use a name ሌሎች ስፍራዎች ላይ ነው። it's from beyond other places. ከዚህ በኋላ ግን from now on ከየትኛውም አቅጣጫ what shall ever the place arise ወደ እናንተ ህይወት what that is arising የሚላክን ፍላጻ አስቆሚያለሁ። every arrow that rise from የሚላክን ፍላጻ አስቆሚያለሁ። I make it pause in your life. አስቆሚያለሁ። ቁጭ በሉ። you may have your seat. እዛን ኢያሱን አይታችሁታል። that's why when so Joshua ጠላቶቼን ገድዬ እስክጨርስ አለ unless I kill my enemies ፀሐይ ቁም ያለ sun pause there. አንድ ነገር ገብቶታል። he understand one thing. ፀሐይን ካላቆመ ገሎ መጨረስ አይችልም። he cannot finish them unless he stops the sun. ፀሐይን እስካላስቆመ ድረስ unless he stops the sun. ኒክሌር ብትሰጡ ሰውየው ጨርሶ እንደማይገላችሁ ያውቃል። he can never accomplish that. የጠላቶቹ ኃይል እየመጣ ያለው from ፀሐይ እንደሆነ ያውቃል። he understand the power that came for the enemy. ጠላቶቹ ኃይል ያገኙት ከፀሐይ ነው። he gathered the power from ፀሐይ አለ you sun እስክጨርሳቸው ድረስ ቁሚ። unless I have seen the stop እስክጨርሳቸው ድረስ ቁሚ። unless I finish them put there. hello, are you with me? ሰውየው ጠላቶቹ so this person his enemies listen to me carefully. የውትድርና ስትራቴጂ አይደለም የሚሰጠው። he doesn't know a commandment of መንፈሳዊ ሰው military. he is a spiritual person. መሪም ቢሆን መንፈሳዊ ሰው he is a leader which is spiritual. በዚህ በኩል ተዋጉ አላለም። he says let's give a war to ይሄን this side. ጦርነት ለማሸነፍ አለ in order to overcome that ፀሐይን ማዘዝ አለብኝ። I have to command the sun. ፀሐይን ማዘዝ I have to አለብኝ። command the sun. ችግር ያለው እዛ ጋር ነው። the problem ምድር ላይ ያለው ውጊያ ላይ አይደለም ችግር ያለው። it's not the problem is on earth. ምድር ላይ ያለው ውጊያ ላይ ችግር የለም። there is no problem on earth. ፀሐይ ቆም ያለ it's pause ጦርነቱ አበቃ። and ጦርነቱ አበቃ። the war becomes 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 በዚህ ስም ኃይል in Jesus mighty name ከየትኛውም አቅጣጫ in every direction የተወረወሩ ፍላጻዎች አሁን ያቆማሉ። every arrow sent to you I shall break them. አሁን ያቆማሉ። I break them. አሁን ያቆማሉ። I break them. ቁጭ በሉ። you may have your seat. ለዛ የኢየሱስን ስም ስታስቡ so when you think of the name of Jesus አንዳንድ ሰው ብርጭቆ እንኳን ሲወርቅ በኢየሱስ ስም ይላል። there's some of people that say it meaninglessly. በቃ ኖርማል የሆነ አብሯቸው የሚኖር የሚወዱት ስም አድርገው ስለሚያስቡት ኪሽ ሲል በኢየሱስ ስም ይላል። the name of Jesus in whatever ruthless place. ስሙ ከምታስቡት በላይ ኃይለኛ ነው። the name is powerful more than anything. ከምታስቡት በላይ ኃይለኛ ነው። is powerful more than anything. ገዳይ የሆነ መሳሪያ ይዤ if I have a weapon that can able to kill እናንተ እዚህ ጋር ነው ያላችሁት። stand in front of me ወደዚህ የተኮስኩ ለምን አልሞቱም ብዬ መጠየቅ አልችልም። I can never question in wrong direction. መሳሪያው ገዳይ ነው because the weapon is deadly. እየተኮስኩ ያለሁት ወደዚህ ነው but I give him the wrong direction. እናንተ ያላችሁት ደግሞ በዚህ ነው። but you are in the wrong direction. እናንተ እያደረጋችሁ ያላችሁት ያንን ነው። that is the same thing you are doing. እየጸልዩ ጂሰስ ስትሉ እያደረጋችሁት ያለ ያንን ነው። you are doing in the same direction. ይሄንን ስም ትክክለኛው ቦታ ላይ ከተጠቀማችሁት but if you use the name in the right direction በሽታን ህይወታችሁ ላይ አታገኙትም። you can kill sickness in your life. እርግማንን ህይወታችሁ ላይ አታገኙትም። you can never meet curse in your life. ድህነትን ህይወታችሁ ላይ አታገኙትም። you can never have poverty in your life. ጨለማን ህይወታችሁ ላይ አታገኙትም። darkness can never come in your life. በፍጹም አታገኙትም። never will never በፍጹም አታገኙትም። you will never meet it. በፍጹም አታገኙትም። you will never meet it. በፍጹም አታገኙትም። you will never meet it. ስለ ኢየሱስ ስም ስታስቡ so when you think about the name of Jesus ቀደም ከአዳም ተነስቻለሁ። I start from Adam. የሚታየው ዓለም ላይ ግዛት ተሰጠው። he give him a dominant upon the physical world. አንድ ሁለት ተብሎ የሚቆጠረው ዓለም ላይ and the realm of 1 to 3. ይሄ ስም ደግሞ in this name የማይታየው ዓለም ላይ ስልጣን ተሰጠው። and he have an authority at the same time in a visible because የማይታየው ዓለም ነው ይሄኛው የሚታየው ዓለም ላይ ተጽዕኖ ያለው because the spiritual realm has a dominion over the physical. so እዚህ ምድር ላይ ከብቶች ከመቁጠራችሁ በፊት before you count cattle on this earth እዚህ ምድር ላይ ገንዘብ ከመቁጠራችሁ በፊት before you count money in this realm የእናንተ ነገር የትኛው ዓለም ላይ እንደተያዘ ወቁ። you have to know where is the thing you behold ከዛ ለዛ ነገር ይሄንን ስም ተጠቀሙት and use that name for that ከዛ በኋላ ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ማየት ጀምራላችሁ። you will see
ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ማየት You will ትጀምራላችሁ። see results. ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ማየት You will ትጀምራላችሁ። see result after that. ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ማየት ትጀምራላችሁ። ለውጥ ማየት ትጀምራላችሁ። ለውጥ ማየት ትጀምራላችሁ። ለውጥ ማየት ትጀምራላችሁ። You will see result. ለውጥ ማየት ትጀምራላችሁ። You will see result. በጥንት ጊዜ In ancient time, የኢትዮጵያን ታሪክ ስታነቡ when you read about the Ethiopian history, የብዙ አገሮችን የኋላ ታሪክ ስታነቡ when you read about many history cultures, በሙሉ በማለት ደረጃ you can say all of them. ጨረቃና ፀሐይ አምላኪ እንደነበሩ ታውቃላችሁ? Do you know they are God's word, sun at the same time moon? ጨረቃና ፀሐይ ነበር የሚያመልኩት። They were worshiping sun and moon. አብዛኞቹ የጥንት ምስሎች ላይ ጨረቃ ምስል ታገኛላችሁ። You have some moons in every ancient pictures. የፀሐይ ምስል ታገኛላችሁ። You can see a sun pictures. እናንተ ናችሁ የድሮ ሰዎች ይመስሏችሁ። You think that they are ancient people. በጣም የሰለጠኑ ሰዎች They ናቸው። are too much civilized. እናንተ ከምታስቡት በላይ የሰለጠኑ ሰዎች They are ናቸው። too much civilized beyond your imagination. እነሱ የሰሩትን ስልጣኔ አሁን ያለው ስልጣኔ መልሶ መገንባት እንኳን አልቻለም። The present age technology cannot bring the civilization what they had. ስለ ማዕድን የሚያክሰው አለ ስፔሻሊ ስለ ሳፋይርና ስለ ኢመራልድ Do you know a person who knows about sapphire or emerald? ያለች ሌሎቻችሁም ካላችሁ If there is another person, I want to see አንድ ሰው one person ከአንድ ቦታ from one place እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቦታ in a place from there. ያገኘውን ነገር ልንገራችሁ Let me tell you what he found. ከራሱ አፍ ስለሰማሁት I have from this የንግስ ሳባ ነው። It says a queen of Sheba. ቤተ መንግስት ነው ተብሎ የሚታሰበውን ቦታ in a place where it was a palace. እየቆፈርን እያለ አለ When we were digging, የተቀረጸ ሳፋይር አገኘናል። like there was a sapphire who was sculpted. አሁን ባለው ቴክኖሎጂ በጣም በጥንቃቄ ሳፋይር የሚቀረጸው In this technology they use it very in a precise የዛን ጊዜ technology. ያሉ ሰዎች ሳፋይር እና ኤመራልድ ቀርጸው ነው የሚያደርጉት። In that place age they was sculpting about sapphire and emerald. እድሜው ሲታይ የዛን ዘመን እድሜ ነው። That age is from long ancient age. ባህላዊ ሰዎች ይመስሏችሁ እናንተ ናቸው። They seem they become cultural. በጣም የሰለጠኑ ሰዎች They are ናቸው። too much civilized. ጨረቃን ያመልካሉ። They were worshiping moon. ፀሐይን በኃይል ያመልካሉ። At the same time as sun. እየነገሩ ያሉት ነገር አንድ ነው። They tell you one thing. የዚህ ስልጣኔ ምንጭ እነዛ ናቸው እያሉ ነው። The source of this civilization over there. ወደ አሜሪካ ደግሞ ስትሄዱ When it came to the United States, ልክ በእኛ እንደምንጠራቸው ኪንግደሞች ማያ የሚባል ስልጣኔ አለ። there is a kingdom called in the former state of Maya. ምግብ ለመብላት ፀሐይና ጨረቃን የሚጠቀሙት። They use a sun in order to have their food. ወክ ለማድረግ ፀሐይና ጨረቃን They የሚጠቀሙት። use a sun to walk. አሁን ድረስ Until this time, የሳይንሱ ዓለም የነሱ መጽሐፍ ነው የሚያነበው። the scientific world read their ፊልም book. ላይ የምትያቸው ነገሮች በሙሉ እውነት አይመስሉም አይደል? ከነሱ መጽሐፍ የተቀዱ ናቸው። Every fiction movie that you see it derived from them. ፀሐይና ጨረቃን የሚያመልኩት They were worshiping sun and moon. በተዘዋዋሪ እየነገሩ ያሉት They tell you in a reverse. እኛን የሚረዱ መናፍስቶች ከዛ ነው ይመጣው እያሉ ነው። The source of our spirits are right from them. ስፍራቸው ያ ነው እያሉ ስፍራቸው ያ ነው ስፍራቸው ያ ነው እያሉ That is their resource. ሄሎ ምናቸው ስፍራቸው ያ ነው እያሉ ነው። ወርሺፕ ያደርጓታል ፀሐይን። They worship a sun. ጨረቃን ወርሺፕ They ያደርጓታል። worship a moon. እየነገሩ ያሉት የኛ ነገር እየመጣ ያለው ከዛ ነው እያሉ ነው። Every source of our income is arise from them. ይሄ ስም ሁሉም ላይ ስልጣን እንዲኖረው ተደርጎ የተሰጠ ስም ነው። And God gave them the name of Jesus to become dominion in every ይሄ realm. ስም This name ሁሉም ነገር ላይ in every aspect ስልጣን እንዲኖረው የተሰጠው ስም ነው። it was given for him. ለዛ ያንዳንድ ችግሮቻችሁ ምንጮች That's why the source of some of your problems, ከዋክብት ፀሐይና ጨረቃ ናቸው። they are from a star, moon and sun. ያንዳንዶቻችሁ ምድር ናቸው። At the same time from earth. ያንዳንዶቻችሁ ደግሞ ባህር ናቸው። At the same time from marine. ያንዳንዶቻችሁ ባህር ናቸው። It's from water. ያንዳንዶቻችሁ ባህር They are ናቸው። rise from marine. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጸልያለሁ። I pray from now on. ከየትኛውም ስፍራ In every place ወደ እናንተ የሚወረወረው ፍላጻ አሁን ቆሟል። አሁን ቆሟል። አሁን ቆሟል። አሁን ቆሟል። አሁን ቆሟል። ምሪቱን ውረሷት ያለው አንድ ነገር ከተናገረ በኋላ ነው። የተቀረጹ ምስሎች፣ የተቀረጹ ሐውልቶች እነሱን ካስወገዳችሁ በኋላ አለ ምሪቱን መውረስ ትችላላችሁ። ለካ ምሪቱን እንዳይወርሱ የከለከላቸው የተቀረጹ ምስሎች ናቸው። እኛ ሀገር የትም ስፍራ ስትሄድ የተቀረጹ ምስሎች አሉ። አንዳንዶቻችሁ በኪሶቻችሁ ጭምራሉ። የሰዎቹ ፎቶ በኪሶቻችሁ አሉ። አልገባችሁም? በኪሶቻችሁ የተቀረጹ ምስሎች ናቸው። የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ የቀረጻቸው ናቸው። የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ የሳላቸው ናቸው። ላንተ ኖርማል ፎቶ ናቸው። ሳምታይምስ ስትቀልድ እንኳን የህንድ እንትን ምናምን ነው የምትላቸው አንተ ላንተ ኖርማል ናቸው። ስፒሪት ሬለም ላይ ኖርማል አይደሉም። ምን ማለት እንደሆነ ልንገር። ኖርማል ያልሆኑበት ምክንያት ረባሳካቴ እነዚህ ምስሎች ምድር ላይ ስፍራ አላቸው። በሃይማኖት ስም ያለ ስፍራ አላቸው።
ወርሺፕ ይቀበላሉ። ያ ማለት ከተማይትን የሚገዙ መናፍስቶች ናቸው። ኔማቸውን መንፈሳዊ ጭንብል ሊያስለበሱት ግን የተቀረጹ ናቸው። ግን ምን ያሉ ናቸው? የተቀረጹ ናቸው። እነዚህን ካስወገድ ካለው ከተማይቱን ውረስ አለው። ከተማይቱን ለመውረስ ግን እነዚህ ምን በል አስወግድ። እጅ ላይ ያሉ ምስሎች በሙሉ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሪፕሬዘንት ያደረጉት አካል አለ። ለዛ ነው ስዕሎቹን ይዘው ይሮጡና አንደኛ ወጣው ይሏል። እንዳይመስልህ ሰው ስዕል ይዞ አንደኛ ያወጣ። Yes papa, reveal it papa. Jesus. ከኔ ጋር ሰው ስዕል ይዞ አንደኛ ያወጣ። ሩጫ አንደኛ ወጣው ልጅ ወለድኩ እንዳይመስልህ። Never. እነዛ መናፍስቶች ናቸው። Yes dad. ቅርጻ ቅርጾቹ በሙሉ አየሩ ላይ ያለው አለቃ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ የሱን መንፈስ የተቆጣጠራቸው ቅርጻ ቅርጾች ናቸው። እሱን ይዘው ሩጦ ነው አንደኛ ወጡት። ፓሪኮቶ ሳካቴ ጄሌብሬዲያ ብራዶ ሳካቴ እያንዳንዱ እዚህ ከተማ ላይ ያሉ ቅርጻ ቅርጾች በሙሉ እያንዳንዱ እዚህ ከተማ ላይ ያሉ ስዕሎች በሙሉ ኖርማል ስዕሎች እንዳይመስሉ ከተማይቱን ለመቆጣጠር እነሱን ማጥፋት አለብህ። Yes papa. በደምብ ስሙኝ። ለቱሪስት መስህብ ብለን የምናሳያቸውን ሐውልቶቻችንን እንዩዋቸው። ምን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ይመስልሃል? ፎርኒኬሽንን እኮ ነው የፎርኒኬሽን ምስል ያላቸው። Yes papa. Very true. ልክ ነኝ አይደል? Yes. አንተ አይገባህም። ስፍራውን ቅዱስ ነው ይሉሃል። ግን እዛ ስፍራ ፎርኒኬሽን የሚደረግበት ስፍራ እንዴት ነው ቅዱስ የሚሆነው? እያንዳንዱ ቅርጻ ቅርጾች በሙሉ ዴመኒክ ናቸው። በውስጣቸው ዴመንን ፖሰስ አድርገዋል። ስሪላንካ የሚባል ሀገር ሄደን ነበር። ስሪላንካ የነበርንበት አየሩ በሙሉ ክርስቲያን እንደዚህ በጣት የሚቆጠር ክርስቲያን ያለው ከተማይቱ ውስጥ እንደገባችሁ ኤርፖርቱን አልፋችሁ ታክሲዎች አሉ አይደል? መጀመሪያ የሚያገኙ ሰዎች የቡድሃን ቴምፕል ማየት ትፈልጋለህ ነው የሚሉት። ምን ማለት መሰል ቡድሃ ስልኮቻቸው ላይ በፎቶ መልክ አለ። ቴምፕል ውስጥ የተቀመጠ ምስል አለው። እሱ ብቻ የሚመለክበት ስፍራ አለው። ላንተ ኖርማል ፎቶ ሊሆን ይችላል። ኖርማል ግን አይደለም። ጋድ መሬቱን ፕሮሰስ ያደረጉት እነሱ እንደሆነ ያውቃሉ። ቅርጻ ቅርጾቹን ያጠፋ ሰዓት አለው ከተማውን ተወርሳለህ አለው። Very true papa. ምኖቹን ያጠፋ ሰዓት ቅርጻ ቅርጹ ያ ማለት ለካ ከተማይቱን ፕሮሰስ ያደረጉት ምንድን ናቸው? የኮቪድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል? የኮቪድ ጊዜ ብዙ ህንዳውያን ሞቱ። አላዳኑንም ብለው ቅርጻ ቅርጽ ነው እንትን ይጣሉት። በደምብ አንድ ህንዳዊ ባጃጅ እየነዳ ብታገኘው ፒኤችዲ ያለው አንድ ጸጉር እያስተካከለ ብታገኘው 78 ዲግሪ ያለው ሞኝ ስለሆነ እንዳይመስል ቅርጻ ቅርጽ ይዞ የሚሄደው ኖርማል በሰው እጅ የተጠረበ ምስል ሊሆን ይችላል። ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ግን መንፈሳዊን ዓለም ነው። Yes papa. ያ ቅርጻ ቅርጽ ኬሪ ያደረገው ስፒሪት አለ። እያንዳንዱ ህንዳዊ ታውቃላችሁ አይደል? የትም ዓለም ላይ ሲሄድ ለቅርጻ ቅርጾች ቴምፕል ይፈልጋል የመጀመሪያው ነገር። ከዛ ቴምፕል ካገኘ በኋላ ቅርጻ ቅርጾችን ያመጣቸዋል። ደን የገቡበት ስፍራ በሙሉ ሰክሲድ ያደርጋል። Yes papa. የነበርንበት ከተማ ውስጥ ስሪላንካን የሚያቃሰው አለ? የለም። ካናዳ ጥቂት ኤሪያዎች ውስጥ ብትገቡ ቢሊየነሮችና ሚሊየነሮቹ ስሪላንካውያንና ህንዳውያን ናቸው። ቢሊየነርና ሚሊየነር ለመሆን ግን ቅርጻ ቅርጾቹን ነው የሚያመጧቸው። ቅርጻ ቅርጾቹ ቅርጻ ቅርጽ ብቻ አይደለም ኬሪ ያደረጉት ምን አለ ስፒሪት። ለዛ ነው እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ፋይት የሚያደርገው ለምንድን ነው? በሰው እጅ የተሰራ ምስል የሚልህ ለምንድን ነው? በመልአክ እጅ የተሰራ ምስል እኮ የለም። ከዛ ይሄንን ስዕል የሳለው የሆነ ሰውዬ 40 ዓመት ጾሞ ነው ይሉሃል። Yes papa. Oh papa, reveal it papa. ካሊብሮዶስ ሳካታይ ጄሌብሬዲያ ብራዶስ ራካታ ሳካቴ አሜን። ጄሌብሬዲያ ብራዶስ ሳካቴ አሜን። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ኢየሱስን አይቶት የሚያክሰው አለ? በረምስም ከ4-5 ጊዜ በላይ የናዝሬቱ ኢየሱስን አይቼዋለሁ። ሳየው ስዕሉን ሳለው ብትለኝ መሳል አልችልም። መንፈስ ላይ የሚቀር ምስል መሳል አልችልም። መንፈስ ላይ ያለን ኢንካውንተር መሳል አልችልም። መንፈስህ ግን ኦልዌስ ሜዲቴት ሲያደርገው ምስሉ ይመጣል። መሳል ግን አልችልም። ቢኮዝ እዚህኛው ፊዚካል አይኖች ላይ አይደለም የሚቀረው። Yes papa. መንፈሳዊ ምስልን በአእምሮ አታስቀረውም።
ሃሎ Yes, Dad. ግን ምድር ላይ ጂሰስን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ያሉ የተባሉ ቅርጻ ቅርጾች አሉ። ጂሰስን አይደለም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። ሰው እዛ ጋር ሄዶ ይደፋል፣ ይሰግዳል፣ ኤቭሪቲንግ ያደርጋል። ከዛስ ገንዘብ ሰጠኝ ብሎ እዛው ቅርጻ ቅርጽ ላይ ብር ሲጥል ታየዋለህ። ጂሰስ ያለው ግን እዛ ኤሪያ ላይ አይደለም። Never. ፓሊክሮቶስ ሳካታይ ሲክር አዲያኮስ ሳንታይ Amen. ሶስተኛ ከተማይቱን የሚቆጣጠሩ መናፍስቶች የሚቀመጡት ቅርጻ ቅርጽ ላይ ነው። ቅርጻ ቅርጽ ላይ የተጠረቡ ምስሎች ላይ የተጠረቡ ሐውልቶች ላይ ሶስተኛ የሚቀመጡበት ስፍራ ምንድነው? ቅርጻ ቅርጽ። ለዛ ነው እኛ ሀገር ቅርጻ ቅርጽ ቢሆኑ ችግር የለውም እኮ። የኔ ፎቶ ያለው ሰው አለ? እሺ ቴንክ ዩ። ይሄ ፎቶ ይታያችኋል? ይሄ ፎቶ የኔ ምስል ነው። እኔ ምድር ላይ ያለው ሰው ነኝ። የኔ ምስል ነው። ይሄ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ምድር ላይ የሚመለክበት ስፍራ የለውም። አንተ ኪስ ውስጥ ያሉ ፎቶዎች ግን ምድር ላይ ቤተ መቅደስ አላቸው። ልዩነቱ ያ ነው። Yes, Papa. ኖርማል ምስል ብቻ ቢሆኑ ቤተ መቅደስ ለምን አስፈለገ? በኔማቸው የሚጠራ ነገር ለምን አስፈለገ? በእነሱ ስም ለምን አምልኮ አስፈለገ? በእነሱ ስም አምልኮ የተፈለገበት ምክንያት አንድና አንድ ብቻ ነው። በደምብ ዴመን የትኛውም ስፍራ ሲገባ ወርሺፕ ይፈልጋል። የትኛውም ስፍራ ያለ አጋንንት በሙሉ ወርሺፕ ይፈልጋል። Yes, Papa. ዱባይ ነው፣ የንጉሱ ሚስት ነች። ወንድምሽና አየሁት አልኳት። ስሙ እንደዚህ ይባላል ሰራት እውነት ነው አለችኝ። ለምንድነው ውቅያኖስ ጋር ሂዶ አዲስ 00 የሆነ መኪና ውቅያኖስ ላይ ባህር ላይ ሲለቅ አየሁት አልኳት። እውነት ነው አለችኝ። አንዱ ሱዳናዊ ጠንቋይ ያንተ ነገር እንዲስተካከል ባህር ላይ ሄደ መኪናውን ለባህሩ ስጠው አለው። አስብ፣ ዱባይ ያ የሰለጠነ ዓለም ላይ የሚኖር ሰው ባህር ውስጥ ማን እንዲነዳው ነው መኪና የሚጥለው? አፍሪካ ውስጥ ቢሆን አቤት ድድብና ምናምን ነው የምትለው። ልክ ነኝ አይደል? አቤት ሞኝነት ምናምን ነው የምትለው። ዱባይ ነው እያልኩ ያሉት የንጉስ ዘመድ የሆኑ ሰዎች ካራባሳ ተይከቴ ሱዳኑ እየነገረ ነው። ሱዳኑ እሱ መክፈል ያለበትን ለዛ መናፍስት አብረው ስለሚሰሩ ማለት ነው። ሴትዮዋን እያስከፈላት ነው። ሰውየውን እያስከፈለው ነው። ሳክሪፋይስ ነው እነሱ። ባህር ላይ የተቀመጡ መናፍስቶች፣ ባህርን ፕሮሰስ የሚያደርጉ መናፍስቶች ትልቁ የሚሰሩት ምን ላይ እንደሆነ ፋይናንስ ላይ ነው የሚሰሩት። ለዛ ነው ባህር ላይ ያሉ መናፍስቶችን ያቸው ብር ነው የሚጣልላቸው። ውድ የሆነ ነገር ነው የሚጣልላቸው። ሽቶ ነው የሚጣልላቸው። ሞሮ ነገር ይገባችሁ? ቢኮዝ የከተማይቱን ምን እንደነ ኮንትሮል የሚያደርጉት ፋይናንስ። የእናንተ ፋይናንስ አሁን ተለቋል። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ባህር ውስጥ ያለውን አሳ ሲመታ እያደረገ ነገር ያለው ነገር አንድ ነው። የፈርዖንን ኢኮኖሚና የገንዘብ ጉዳዮች ዜሮ እያደረገበት ነው። ቢኮዝ እዛ ውስጥ ያለው ነው ምን እያለ ያለው። ከዛ ኔክስት ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ። ፕራቲያ ኮስታካቴ ጄሌብሬዲያ ብራዶስ እግዚአብሔር ግብፅን የመፈወስ ስራ አይደለም እየሰራ ያለው። ሄሎ፣ እግዚአብሔር ግብፅን የመፈወስ ስራ እየሰራ አይደለም ያለው። ይሄንን አድርጎ ህዝቡን ለማስወጣት ነው። ኔክስት ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ። የፈርዖንም ጠንቋዮች መጡ ይላል። እነ ሙሴ ያደረጉትን አደረጉ። ምን ማለት መሰለ? አሮን አንድ አሳ ገሏል። እነሱ እጅ ሌሎች አሳዎች አሉ። አሮን ከገደለ በኋላ ግብፅ ውስጥ እነ እስራኤላዊ ለቆ ከወጣ በኋላ ፋይናንሳቸውን የሚቆጣጠር እነሱ ደግሞ የሚያዘጋጁት ሌላ ስፒሪት አለ። አንዱ አሳ ከተገደለ እነሱም ድጋሚ ወደ ምን ቀየሩት? ወደ ደም ቀየሩት። ለምን ካልከኝ አሁን ላንዱን እግዚአብሔር ለእስራኤል ላይ የማድረግ ስራ አይደለም እየሰራ ያለው፣ እስራኤልን የማስወጣት ነው። እስቲላው ድረስ ላንዱ የሱ ነው። ተገሎም ላንዱ የሱ ነው። ሌላ ክሬት አደረጉለት እዛው ሌላ ክሬት አደረጉለት። ፋይናንሱን የተቆጣጠሩ መናፍስቶች በሙሉ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ምሩ እንዳይመቻቸው ጸልያል። ጀብሱ እንዳይመቻቸው ጸልያል። ባህሩ እንዳይመቻቸው ጸልያል። ባህሩ እንዳይመቻቸው ጸልያል። አሜን። ባህሩ እንዳይመቻቸው ጸልያል። አሜን። ባህሩ እንዳይመቻቸው ጸልያል። አሜን። ኢየሱስ ሉቃስ 8ን ሳነብላችሁ፣ ማርቆስ 5ን ሳነብላችሁ ከባህሩ ውስጥ ይላል ምን ወጣ ነው የሚለው? ስቶርም ያለው ዊንድ ወጣ። ዊንድ ነው ግን ምን አለው? ኖርማል ንፋስ አይደለም የተነሳው።
ባህር ውስጥ እየገዛ ያለ አንድ ስፒሪት አለ። ጂሰስ ነው እያለፈ ያለው ጂሰስ ነው። ባህር ውስጥ እየገዛ ያለው ስፒሪት አንድ ማዕበል አስነሳ አይደለም የሚልህ እሱ ነው ፋይት ሊያረግ የተነሳው። ጂሰስ አየውና ጸጥ በላለሁ። ከዛ እነሱ ደነቃቸው። ማዕበልና ንፋሳት የሚታዘዙለት ማዕበልና ንፋስ አይደለም የሚታዘዘለት እዛ ውስጥ ያለው ነው የታዘዘው። እነሱ ማዕበሉና ንፋሱ ያንቀሳቀሰውን አላወቁ፣ ያንን የፈጠረውን አላወቁ። ዛሬ ፋይናንሳችሁ ነፃ ሲወጣ ይቻላል። ፋይናንሳችሁ ነፃ ሲወጣ ይቻላል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ጠንቋዮች ጋር ለፋይናንሻል ጉዳይ ስትሄዱ ይሰማች ነው መባረክ ፈልጋለሁ። አንድ ሰው ምን አለ? አንድ ጠንቋይ ጋር ሄደ። ለምንድን ነው የመጣው አለው። ሚስት ፈልግ ያለው እኮ። ምን አይነት ሚስት ነው የምትፈልገው ሲለው እግዚአብሔር የምትፈራለው ለጠንቋዩ። ምን የሚል ይመስላል እሱ? መንፈስ ቅዱስ የእናንተን ፋይናንስ በኃይል ነፃ ያወጣል። ውሃ ላይ እንደሚሰለጥኑ ማረጋገጫ እንዲሆናችሁ አንድ ምልክት ልስጣችሁ። ጠንቋይ ቤት ሄዳችሁ ወይ መናፍስት የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋል፣ ሚሊነር መሆን ፈልጋለሁ ስትላቸው ይቺን ነገር ሂድና ባህር ላይ ጣላት ነው የሚሉ። የብዙ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው። ምን ላይ የምትሰጠው ነገር ምንድን ነው? ሳክሪፋይስ ነው። ሁለተኛ ቴሪቶሪን ወይም ከተማን የሚገዙ መናፍስቶች ሁለተኛ የት እንደሚቀመጡ ልንገራችሁ። ሁለተኛ የሚቀመጡት ድንጋዮች ያሉበት ኤሪያ ላይ ነው። ድንጋዮች ስላችሁ ኖርማል ድንጋዮች አሉ፣ የከበሩ ድንጋዮች። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ሉሲፈር ሕዝቅኤል 28ን አንብቡ፣ ኢሳይያስ 14ን አንብቡ። ምድር ላይ ይመላለስ በነበረበት ጊዜ በእሳት ድንጋዮች ላይ ምን ትል ነበር ነው የሚለው? ትመላለስ ነበር። በደንብ ስሙ። ምድር እንደዚህ ከመሆኗ በፊት አሁን ቆፍረህ የምታገኛቸው የከበሩ ድንጋዮች በሙሉ ምድር ላይ ተዘርግተው ነው የነበሩት። ምድር ላይ እንዳለ ተዘርግተው ነው የነበሩት። እያንዳንዱ ላይ ምን ይል ነበር? ወክ ያደረግ ነበር፣ ይመላለስ ነበር። አፈር ላይ አይደለም የሚመላለሰው፣ ዳይመንዶች ላይ፣ ቶፓዚዮን ላይ፣ ሳፋየር ላይ፣ ኤቭሪቲንግ ላይ ይመላለስ ነበር። ጋድ ምድርን ሲያጠፋ ምን እንዳደረገ ልንገራችሁ። በውሃ አይደል ያጠፋት? ሁለቴ ነው ምድርን ጋድ ያጠፋት። እናንተ የምታውቁት አንደኛውን ሌላ ጊዜ ያስተምራችኋል። ሲያጠፋት ምድርን ያጠፋት ጊዜ ሲያጠፋት በውሃ ነው ያጠፋት። በውሃው የደረቀ ሰዓት የከበሩ ድንጋዮች የነበሩበት ኤሪያ በሙሉ ባፈር ነው የተሸፈነው። ያ ማለት የከበሩ ድንጋዮች ያሉበትን ስፍራ የሚያውቀው ሉሲፈር ብቻ ነው። ቢኮዝ ሲመላለስ የነበረው እሱ ነው። የከበሩ ድንጋዮች ያሉበት ስፍራ ላይ በሙሉ ኦልዌይስ ግድያ አለ፣ ሞት አለ። ማዕድን ያለበት ኤሪያ ላይ በሙሉ ምን አለ? ግድያ አለ፣ ሰምቲንግ አለ፣ ደም መፍሰስ አለበት፣ የሆነ ነገር መፍሰስ አለበት። ቢኮዝ ደሙ ምን ይመስልሃል? ያንን ነገር ለተቆጣጠረው ዴመን የሚቀርብ መስዋዕት ነው። ደም እስካልፈሰሰ ድረስ ወርቁን አይሰጥህም። ቢኮዝ እሱ ነው የሚያውቀው። ምን ማለት መሰላችሁ? እዚህ ቤት መጥቼ ያን ነገር ቆፍሬ ባስቀምጥ የት እንዳስቀመጥኩ ማቆኒ ብቻ ነው። ቢኮዝ አይቼዋለሁ ያስቀመጥኩበትን ስፍራ። ኖ ዋን ቢፈልግ አያገኝ። ሉሲፈር በእሳት ድንጋዮች ይመላለስ ነበር። ምድርን ሲሸፍንባት የሰው አይን አይደለም ያለው። በባህር ስትከደን እያንዳንዱ የት ጋር እንዳለ ያውቃል። ኤቭሪቲንግ ነዳጅ የት ጋር እንዳለ። በዚህ አጋጣሚ ያን ነገር ልንገራችሁ። አይ ቲንክ ሲስ አንተን ነገርከኝ። ሳውዲ አረቢያ ነዳጅ እንዴት እንደሚቆፈር መናፍስቶች ናቸው የሚቆፍሩት። ይሰማችሁ ነው። እያንዳንዱ ማዕድን ያለበት ኤሪያ በሙሉ በእነሱ ነው የሚጠበቀው። ክርስቲያን የሆነ የገባ ሰዓት አስመርምረው ወርቅ እዚህ ያሳዩሃል። አስመርምረው መሬቱን ዳይመንድ ያሳዩሃል። እዚህ ሉሲፈር ያንተ ማሽን ዳይመንድ እንዲያሳይ ያደርገዋል። ማሽን ጥር ይላል። ከዛስ ምን ያሳያል? የዳይመንድ ምልክት፣ የወርቅ ምልክት ያሳያል። ከዛስ ያለህን ገንዘብ በሙሉ ኢንቨስት ልታረግ ትመጣለህ። ቢኮዝ ስትራቴጂው አንተን ፑር ማድረግ ነው። ስትራቴጂውን አንተን ድሃ ማድረግ ነው። ከዛስ ማሽኑ ብሎ ነበር ኢንቨስት አድርጌ ባዶ ሆንኩ ትላለህ። ልክ አይደል? ማሽኑ ተሳሳተ እንዳትል፣ ማሽኑ አይሳሳትም። ሌሎች ሰዎች እየሰጣቸው ነው።
አንተ ጋር ምንድነው የተደረገው? እዛ ያለ የነበረው ሃይድ ያደርጉታል ወደ ሌላ ስፍራ ሃይድ ይደረጋል። ሃይድ ካላደረጉት ደግሞ እንደሚያደርጉት ልንገር፣ ዲፕ ዳውን ይደብቁታል። አንተ እስከ 10 ሜትር ከሆነ ያሄድከው ያደረጉት 50 ሜትር ላይ ነው። ማሽን 50 ሜትር ላይ ከሆነ ያለው 100 ሜትር ያደርጉታል። ካንተ ጋር አባሮሽ ይጫወታሉ። አባሮሽ ይጫወት። ሰምታይምስ ሰዎች ወርቅን የሚሰሩ ሰዎችን ጠይቃቸው፣ ወርቅ ውስጥ ለውስጥ ይሄዳል ይሏቸዋል። ውሃ እኮ አይደለም ብረት ነው። ብረት እንዴት ውስጥ ለውስጥ ይሄዳል? የሚያውቁት ሰዎች ግን በደንብ ይነግሯል። ውስጥ ለውስጥ ይሄዳል። አንድ ጊዜ አንድ ክርስቲያን ሰው በ16 ሚሊዮን ብር ቸርች ያሰራ ሰው አገኘሁት። አየሁት። ሰውየው ያየሁት በጣም ባለጸጋ ነው፣ ግን አሳዘነኝ። በጌታ ፊት ስነግራችሁ አሳዘነኝ። እያየሁት ውስጥ ያለቅስለታል። ውስጥ የሚያለቅስለት ምን መሰላችሁ? ነፍሱ በጌታ ነች። ሙሉ ህይወቱን የተቆጣጠረው ግን ሉሲፈር ነው። ይሄ ሰውዬ በ16 ሚሊዮን ብር ቸርች አሰርቷል። ቸርቹን ያሰራው አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም፣ ገጠር ነው ያሰራው። ከዛ አንድ ጥያቄ ጠይቁት። ምን ነው የምትሰራው አልኩት። ወርቅ እንደሚሰራ እኮ አውቃለሁ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ አልኩት። ወርቁን ስታገኝ ምንድን ነው የምታደርገው አልኩት። ከማግኘት በፊትና ካገኘ በኋላ ቢኮዝ ላይፉ እንዴት እንደተቆጣጠረው ማወቅ ስለምፈልግ። ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ነው የማደርገው አለኝ። ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ስል ልክ ወርቁ የሚገኝበት ታይም ላይ አለ ጣታቸውን በምላጭ ይቆርጣሉ። ይሄ ከናንተ ውስጥ የሚፈሰው ደም ይሄ ሄሞግሎቢን የሆነ እንትን እንዳይመስላችሁ ላይፍ ነው። ላይፍ ሳክሪፋይስ አድርጎን ወርቅ የሚሰጠው እሱ ኖርማል ነው እነሱ ዓለም ላይ። አንዳንድ ጊዜ በተለምዶ እንኳን ባዶ የሆኑ ቤቶች ላይ እንኳን ብቻ እንዳትገባ ትባላለህ። ቢኮዝ የሆነ ሰንበዲ ክርስቲያን እንኳን አይደለም ሰዎቹ ፕሮሰስ እንደሚደረግ ያውቃሉ። ሄሎ መሬት ምን ፕሮሰስ እንደሚደረግ ያውቃሉ። ደም አፍሰን ነው አለኝ። ደም ስላፈሰሰ ክርስቲያንም ቢሆን ይሰጠዋል። ቢኮዝ ኦልሬዲ ላይፉን ኮንትሮል አድርገውታል። የደሙን መስዋዕት ያስቀሩ ሰዎች ግን ምን ይልባቸዋል? ይሸፈንባቸዋል። ሶስተኛ የት እንደሚቀመጡ ልንገራቸው። ሲገዙ አሁን ከባህር ተነስተው ይገዛሉ። የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛ ማዕድን ያለበት ኤሪያ ከሆነ ከዚህም ይገዙሃል። ሶስተኛ ይሄ ሶስተኛው ኢትዮጵያን እየገዛ ያለ ነው። ሶስተኛውን ላስነብባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች ዘኍልቍን 33 ክፈቱ። ዘኍልቍ 33 ከ50 እስከ 53 ከኢያሪኮ ማዶ በደንብ ስሙ። እቺን ቃል በደንብ ስሙት። ከኢያሪኮ ማዶ በዮርዳኖስ አጠገብ ባለው በሞዓብ ሜዳ በዮርዳኖስ አጠገብ ባለው በሞዓብ ሜዳ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው። ማን? እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው። እሺ እስራኤላውያንን ተናገራቸው እንዲህም በላቸው ወደ ከነዓን ለመግባት ዮርዳኖስን ስትሻገሩ የምድሪቱን ነዋሪዎች በሙሉ ከፊታችሁ አሳዳችሁ ምን በሉ? አስወጧቸው። እሺ የተቀረጹ ምስሎችንና ቀልጠው የተሰሩ ጣዖቶችን በሙሉ አጥፉ። እንዲሁም በኮረብታ ላይ የተሰሩትን መስገጃዎችን ሁሉ አፈራርሱ። ምድሪቱንም ርስት አድርጌ ሰጥቻቸዋለሁ። በደንብ ስሙ። ምድር ላይ ያሉ ዴመኖች በሙሉ ስራቸው በፊት ወርሺፕ ነበረ። የሆነን ሰንበዲ እግዚአብሔር የሚባልን አምላክ ወርሺፕ ያደርጉ ነበር። ስራቸው ነበረ። አሁን ያ ስራ እነሱ መስራት አቁመዋል። ግን እስቲላው ድረስ ሪታይር ቢያደርጉ መስማት የሚፈልጉት እሱን ነው። እግዚአብሔር በሚባል አምላክ ስም ራሳቸውን ተክተው ያን ወርሺፕ ይፈልጉታል። ቢኮዝ የቀድሞ ስራቸው ነበር። ኤቭሪዋን በፊት የነበረበትን ላይፍ ሚስ ያደርጋል። ኢንግላንድ የምትባል ሀገር ታውቃላችሁ? ስለ ኢንግላንድ ላውራችሁ። ኢንግላንድ ማለት እናንተ እንደምታስቡት አይደለችም። ኢንግላንድ የሚለው ቃል ኤንጅል ላንድ ከሚል የመጣ ነው። ኤንጅል ላንድ የመላእክት መሬት። ደን የትኛው መልአክ ስትላቸው እያንዳንዱ እንግሊዝ ውስጥ ያሉ ከተሞችን ያቸው ክንፉ የተቆረጠ መልአክ ምስል አላቸው። እየነገሩ ያሉት ነገር አንድ ነው። ይሄ ምድር የፎለን ኤንጅል ምድር ነው እያሉ ነው። ምድር ላይ ያሉ ክፋቶች በሙሉ ስራቸው ኢንግላንድ ነው። ዓለምን እየዘወረች ያለችው አሜሪካ እንዳትመስላችሁ። አሜሪካን እየዘወረች ያለችው ኢንግላንድ ነች። አልገባችሁ? ዓለምን እየዘወረች ያለችው ማነች? ካናዳ ሂዱ።
የካናዳ ብር ኖት ላይ የካናዳ ኤቭሪቲንግ ላይ የንጉሱ ወይም በፊት የነበረችው ንግስት ምስል አለ። ካናዳ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ከተሞችን ያቸው በንግስቲቷ ስም የተሰየሙና የተቆረቆሩ ናቸው። ፓስፖርት ላይ የንግስቲቷ ምስል አለ። ንግስቲቷ እኮ እንግሊዛዊ ነች። ካናዳ ምን ሰራለች? ከኔ ጋር ናችሁ? ግዙፍ የምትላቸው አገሮችን አግሪመንት ውስጥ አስገብታቸው የምትገዛቸው እሷ ነች። አውሮፓ ህብረት ውስጥ የለችም። ሙሉ አውሮፓ የምታንቀሳቀሰው እሷ ነች። ዓለም ባንክን የፈጠሩት እንግሊዛዊ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዓለም ባንክን ፈጥሯል ማለት ሙሉ አፍሪካን የገዙ ያሉት እነሱ ናቸው። አንድ እንግሊዛዊ ስታገኘው አባቶቼን ማርነክ ከፈለክ ይልሃል ለንደንና እኔን ማርነክ ከፈለክ ደግሞ ዱባይ ሄድ ነው የሚልህ። ዱባይን የሰሯት እነሱ ናቸው። ዱባይ ኤርፖርት ብትሄዱ የኤርፖርት ዋና ኃላፊ እንግሊዛዊ ነው። ዱባይ ባቡር ጣቢያ ብትገቡ የባቡር ጣቢያ ኃላፊው እንግሊዛዊ ነው። ኤቭሪዌር ላይ የደህንነት ኃላፊው እንግሊዛዊ ነው። ዋው የምታምር ሀገርና የምትሉ አንተ ነህ። የራሳቸው ያልሆነ ላንድ እንዴት ፕሮሰስ ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። በደንብ ስሙ። ሙሉ ዓለምን በቀኝ ግዛት እየገዛች ነው ስቲላው ድረስ። ካሊብሮዶስ ሳካታይ ጄሌብሬዲያ ብራዶስ ሳካታ ራፖስ ሳካቴ ጄሌብሬዲያ ብራዶስ ሳካታይ ደን እሷን ደግሞ ፕሮሰስ ያደረጉ እነማን ናቸው ካል ቅርጻ ቅርጾቿን ፊልሞቿን በሙሉ ያቸው ፊልሞቿ ላይ ቢያንስ በትንሹ ሆን ብለው የአንድና የሁለት ሐውልት ፎቶ ያስገቡልሃል። ያንን የሚያደርጉት ሆን ብለው ነው። ከተማይቱን ማን እየገዛ እንደሆነ እየነገሩ ነው። እያንዳንዱ ቅርጻ ቅርጽ በውስጡ የያዘው ምን አለ? መንፈስ አለ። አንተ ማታው መንፈስ ኖርማል ቅርጻ ቅርጽ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን ለዘመናት የያዘው የትኛው ነው ካልከኝ ይሄ ነው። ሰምታይምስ ምን ገረም ነበር መሰላችሁ? ሰው እንዴት ለቅርጽ ይሰግዳል ብዬ ገረም ነበር በፊት። ሃው አምሮ ያለው ሰው፣ የተማረ ሰው፣ ዲግሪ ያለው ሰው፣ ዲፕሎማ ያለው ሰው፣ ማስሬስ ያለው ሰው ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው የገባኝ። ሰግደው ሲመለሱ ልጅ ያገኛሉ። ሰግደው ሲመለሱ መሬት ያገኛሉ። ሰግደው ሲመለሱ እኛንን የሆነ ሰው ይሳሉ ይመሰለን። ለካ እነሱ ምድር ላይ ያሉ ወኪሎች ናቸው። ሌስ ኤግዛምፕል አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ኢየሱስ አዲስ ታይም ላይ ድንቁን አይመስልም። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ፊቱ ከፀሐይ ይልቅ 7 እጥፍ የሚያበራ ነው ድንቁ። ልክ አይደለ? ጸጉሩ ከበረዶ ይልቅ ምንድነው ናው ብታዩ። ኢየሱስ በሽተኛ ግን በድንቁ በኩል ይፈውሳል። ያ ማለት ምድር ላይ ኢየሱስን የወከለ ሪፕሬዘንት ያደረገ ፐርሰን ማን ነው? ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ሮሜ 8ን ስታነቡ ሌላ ጊዜ አስተምራችኋለሁ። እግዚአብሔር አንዳንድ ቦርናጊን ያደረጉ ሰዎችን ችልድረን ነው የሚላቸው፣ ቻይልድ ኦፍ ጋድ ይላቸዋል። ዴመን ፋይት የሚያደርገው ሰን ኦፍ ጋዶችን ነው። ችልድረኖችን ፋይት አያደርግም። ችልድረን ጋር በምን ፋይት ታደርጋለህ? የ3 ዓመት ህፃን ጋር ፋይት አታደርግም። አንዳንዶች ሰን ኦፍ ጋድ አይደሉም፣ ቻይልድ ኦፍ ጋድ ናቸው። ሃሎ ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሉሲፈር የተገኘበትን ስፍራዎች በሙሉ ያቸው የእግዚአብሔር ልጅ ተሰብስበው እያለ መጣ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ምኖች ሰን ቻይልድ አይደለም፣ ሰን ባሉበት ስፍራ ሆይ ለምን እሱ ሰን ነው። ሰን ስለሆነ ክራይስት በሱ በኩል ይፈውሳል፣ ያጽናናል፣ ይባርካል አይደለ? ፋይት የሚያደርገው ቻይልዶችን አይደለም ሰን የሆኑትን ነው። ቢኮዝ ማኒፌስት ማድረግ የሚችሉ ሰኖች ብቻ ናቸው። ቸርች ውስጥ ተቀምጦ ምንም ነገር የማይሰራን ሰው ዴመን ፋይት አያደርገውም። ቢኮዝ ቺልድረን ኦፍ ጋድ ነው፣ እሱ ቻይልድ ነው። ቸርች ውስጥ መጥቶ ፕሮፌሰር የሚያደርግ ፐርሰን፣ ቸርች ውስጥ መጥቶ እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠውን የሚገልጥ ሰው ግን እሱ ሰን ነው። ዴመን ፋይት ለምን እንደሚያደርጋችሁ ታውቃላችሁ? ሰን ኦፍ ጋድን ሉሲፈር ከእግዚአብሔር ገነት ወይም ከእግዚአብሔር ኤደን በምን እንደተባረረ ልንገራችሁ። በልዑል እመሰላለሁ አለ። ኪንግ ማለት ንጉስ ነው። ፕሪንስ ማለት ደግሞ የኪንግ ልጅ ማለት ነው። ሲፈልግ የነበረው ኪሩብ ነበር፣ ልጅ መሆን ፈለገ። እስቲል ላው ድረስ ፍላጎቱ ልጅ መሆን ነው። የሚያሳድደውም ልጆችን ነው። ልጆችን ነው የሚያሳድደው። የእግዚአብሔር ልጆችን ነው የሚያሳድደው። እኛ ሪፕሬዘንት የምናደርግ ክራይስት ሪፕሬዘንት አድርገን ምድር ላይ የምንንቀሳቀስ ነን። ግን ክራይስትን እያልኩ አይደለም ሪፕሬዘንት አድርገን የምንቀሳቀሰው። እነዛ ምስሎች ዴመን ላይ ሆኑ ይችላሉ፣ በሰው እጅ ሊሰሩ ይችላል። ምድር ላይ ግን የሚንቀሳቀሱት የሆነን ስፒሪት ወክለው ነው።
ለሆነ ሰው ልጅ ዘሰጠን ሊሉ ይችላሉ። የሆነን ሰው እንትን አደረግ ሊሉ ይችላሉ። አንዳንዶችን አይተህ ከሆነ እኮ አለቀሰች ይለዋል፣ ቅርጻ ቅርጹ አለቀሰ ይለዋል፣ ደም ወጣው ይለዋል። የሚያወሩ እኮ ራይት እኮ ነው፣ ባይዘው ውሸት የለበትም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንተ ከዚህ ቤት ስትወጣ ቅርጻ ቅርጾችን መርገም ጀምር። አሜን አሜን። እዚህ ከተማ ላይ ድርሻ የላችሁም በላቸው። አሜን አሜን። እዚህ ከተማ ላይ ድርሻ የላችሁም።